controlling temperature ሙቀትን መቆጣጠር one of the most important factors which animals need to control is the internal or core body temperature ከጠቃሚ ነገሮች አንዱ እንስሳት መጠበቅ ያለባቸው ወይንም መጠበቅ ያለበት የውስጥ ቴምፕሬቸር ነው ወይንም የውስጥ ሙቀት ነውና heat is a form of energy which is produced in a number of ways including by the sun and by artificial heating systems ሙቀት የኢነርጂ አይነት ነው በተለያዩ መንገዶች ፕሮዲዩስ ሊደረግ ይችላል ከፀሐይም እንዲሁም ከአርቲፊሻል ሲስተም ፕሮዲዩስ ሊደረግ ይችላልና it is also generated by the chemical reactions which take place in your own body በሌላ ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ በሚካሄደው ኬሚካል ሪአክሽን አማካኝነት ሂት ፕሮዲዩስ ሊሆን ይችላልና temperature is a way of measuring hotness or coldness temperature ስንል ያው ፊዚክስ ላይ እንዳየነው የሙቀትና ቅዝቃዜን ሜዠር የምናደርግበት መንገድ ነው ኮልድነስና ሆትነስን ሂት ግን ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ነው it is virtually important that wherever we go and whatever we do our body temperature is maintained at temperature around 37 degrees centigrade at which our enzyme work best እና ምንም ብናረግ የትም ብንሄድ ምንም ስራ ብንሰራ የሰውነታችን ውስጥ ቴምፕሬቸር 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ከ37 ብዙም ከፍ አይልም ብዙም ዝቅ አይልም ምክንያቱም በዛ ቴምፕሬቸር ነው የሰውነታችን ውስጥ ያሉ ኢንዛይሞች መስራት የሚችሉት የነሱ ቤስት ስቴት የሚባሉ it is not the temperature at which as the surface of an organism which matters the skin temperature can vary enormously without causing harm አሁን እዚህ ጋር ሰውነታችን ከላይ ቆዳችን ላይ ያለው ሙቀት አይደለም የሚያሳስበው ስኪን ቴምፕሬቸራችን በተለያየ ምክንያት ሊቀያየር ይችላል ፀሐይ ላይ ከዋልን ልንሞቅ እንችላለን የሙቀታችን ላያችን ላይ ከፍ ሊል ይችላል ግን ያ ማለት ኢንተርናል ቴምፕሬቸር አይደለም ያ it is the temperature deep inside the body known as the internal or core body temperature which must be kept stable እዚህ ጋር ቴምፕሬቸሩ መጠበቅ አለበት ይያለን ስቴብል መሆን አለበት የተረጋጋ ኮንስታንት መሆን አለበት ይያለን ያለነው ውስጣዊው ቴምፕሬቸራችን ነው መቀየር የለበትም ይያለን ያለነው እንጂ ከላይ ያለውን አይደለም we can get a good measure of our human core body temperature by taking the temperature in the mouth in the anus or on the surface of the eardrum የሰውነታችንን ቴምፕሬቸር መለካት ከፈለግን በአፍ የሚለካ አለ በፊንጢጣ የሚለካ አለ እንዲሁም በኢርድራም በኩል በጆሮአችን በኩል የሚለካ አለ በዛ አማካኝነት የሰውነታችንን ቴምፕሬቸር ማወቅ እንችላለን living organisms are continually gaining heat from cellular respiration and by conduction convection and radiation from their surroundings ህይወት ያላቸው ነገሮች በዘለቂታዊ ባለው መልኩ ነው ቴምፕሬቸር የሚያገኙት አንደኛ ከውስጥ ሪስፓይሬሽን አለ ሌላው ደግሞ ከሰራውንዲንግ ባይ ኮንዳክሽን ኮንቬክሽን ራዲዬሽን በሚል መንገድ በፊዚክስ ላይ ባየነው መንገድ ቴምፕሬቸር ሂትን ጌን ያደርጋሉና there are also constantly losing heat by evaporation of water from the body surfaces and by conduction እንደገናም ሂት ጌን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሎዝም ያደርጋሉ በምን በኢቫፖሬሽን በላብ መልክ ይወጣል በተለያዩ መልኮች ከሰውነታችን ይወጣል ባይ ኮንዳክሽን ይወጣል ኮንቬክሽን ራዲዬሽን ወደ ሰራውንዲንጉ ሂት ከኛም ይወጣልና it is the balance of the gains and losses that gives the core temperature ስለዚህ የነዚህ ባላንስ መሆን ነው ኮር ቴምፕሬቸር ወይንም ኢንሳይድ ቴምፕሬቸር የሚሰጠን ማለት ነው ከውስጥ የሚወጣውና ከውጭ የሚገባው ምን መሆን አለበት ባላንስድ መሆን አለበት organisms use a number of different ways to shift the balance and allow themselves to gain or lose heat as they need to የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች የተለያየ መንገድ ይጠቀማሉ ይሄንን ባላንስ ለመጠበቅ እና አስፈላጊ የሆነውን ሙቀት ለማስገባት እንዲሁም አላስፈላጊ የሆነው እንዲወጣ not all animals need to control their core body temperatures ሁሉም እንስሳት ግን core body temperatureአቸውን ለመጠበቅ መስራት የለባቸው protista and small animals living in big bodies of water like the sea have no means of temperature regulation because they do not need them
እንደ ፕሮቲስታ የሚባሉ ስሞል አኒማልስ በጣም ትናንሽ አኒማልስ ባህር ላይ ምናምን የሚኖሩ አኒማሎች ይሄንን ቴምፕሬቸር ሬጉሌት ማድረግ አይጠበቅባቸውም፣ መጠበቅም አይችሉም ወይንም አያስፈልጋቸውም። ስለማያስፈልጋቸው ቴምፕሬቸር መጠበቅ አያስፈልጋቸውም። large animals living in many different habitats must be able to regulate their body temperature ነገር ግን larger animals ከፍ ያሉ አኒማሎች ትላልቅ አኒማሎች የሰውነታቸውን ሙቀት መጠበቅ አለባቸው። so they can avoid cell damage from overheating ለምን ሴል ዳሜጅን ለመጠበቅ ሴላቸው ኦቨርሂት እንዳይሆን ከትልቅ ሙቀት ወይንም ከከፍተኛ ሙቀት ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው። but also gain enough heat to have an active way of life እና በቂ ሙቀት ማግኘት አለባቸው ህይወት እንዲቀጥልና ሁለት አይነት አኒማሎች አሉ። there are two types of animals እነሱም poikilotherms and homeotherms የሚባሉ። poikilotherms organisms whose body temperature is governed by the external temperature እነዚህ poikilotherms የሚባሉ ኦርጋኒዝሞች የሰውነት ሙቀታቸው በውጫዊው አካባቢ ነው የሚወሰነው። ያ ማለት የውጫዊው አካባቢ ሙቀት ሲቀያየር የነሱም የሰውነት ቴምፕሬቸራቸው ወይንም የሰውነት ሙቀታቸው ይቀያየራል። እንደ ፊሽ እንደ ሪፕታይል ያሉ እንስሳት ሪፕታይልስ በደረት የሚሳቡ ማለት ነው። ሆሚዮተርምስን ስናይ ደግሞ ኦርጋኒዝምስ with a relatively constant internal body temperature እነዚህ ደግሞ ኮንስታንት ኢንተርናል body temperature ያላቸው ናቸው። which is usually higher than the external temperature ከውጫዊ ቴምፕሬቸር የበለጠ ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ ሆሚዮተርምስ የሚባሉት ያላቸው birds mammals አጥቢ እንስሳቶች ወፎች ሆሚዮተርምስ ይባላሉ። ሂዩማንም ያው ማማልስ ውስጥ ስላለ ሆሚዮተርምስ ውስጥ ይመደባል። እና ቴምፕሬቸር ኮንትሮል ኢን poikilotherms ምን ይመስላል? እንዴት ነው የሚቆጣጠሩት? እነዚህ poikilotherms የምንላቸው ከአየሩ ጋር ከሰራውንዲንጉ ጋር የሚቀያየር ነው ብለናል። ያ ማለት ሰራውንዲንጉ ሞቃት ሲሆን ቦዲ ቴምፕሬቸራቸውን በዛው ይጨምራል፣ ቀዝቃዛ ሲሆን ደግሞ ይቀንሳል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪፒታል ተመልከቱ። አዞ ነው እዚህ ጋር ስለ ያለው እና ግራፉን ስናይ ሰራውንዲንግ ቴምፕሬቸር ወደ ጎን እየጨመረ ሲሄድ ወደ ላይ ደግሞ ቦዲ ቴምፕሬቸር ነው። ቦዲ ቴምፕሬቸር የዚህ የሪፒታይሉ ምን ይሆናል? አያችኋ ቼንጅ ያደርጋል። ከምን ጋር? ግራፉ ከሰራውንዲንግ ቴምፕሬቸር ጋር። ነገር ግን ማማል እንደ ሂዩማን ያሉ ማማሎችን ስናይ ቴምፕሬቸራቸው ኮንስታንት ነው። አያችኋ ቦዲ ቴምፕሬቸራቸው ኮንስታንት ነው። ሰራውንዲንጉ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል፣ 0ም ሊሆን ይችላል፣ 40ም ሊሆን ይችላል። ግን ቦዲ ቴምፕሬቸራቸው ኮንስታንት ነው እና ከአካባቢው ጋር የሰውነት ሙቀታቸው የሚቀየሩ እንስሳት እንዴት ነው ቴምፕሬቸሩን ኮንትሮል የሚያደርጉ የሰውነታቸውን ሙቀት የሚቆጣጠሩት? poikilothermic animals have to rely on changes to their behavior in their body temperatures to use the heat in their environment to maintain a reasonably steady and useful body temperature ምን ማድረግ አለባቸው? ሰውነታቸው በትክክለኛው የሰውነት ሙቀት ላይ እንዲሆን ማድረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ when they are cold ሲቀዘቅዝ አየሩ ሲቀዘቅዝ ምን ያደርጋሉ? basking the sun በፀሐይ ወጥተው ፀሐይ ይሞቃሉ። press their bodies close to warm surface ወደሚሞቅ ነገር ተጠግተው ሰውነታቸውን እዛ ያስጠጋሉ፣ ፕረስ ያደርጋሉ። erect special cells or areas of skin which will allow them to absorb more heat from the sun ከፀሐይ የበለጠ ሂት የሚያስገኝላቸው ነገር ሙቀት የሚያስገኝላቸው የሰውነት አካሎቻቸውን ያቆማሉ፣ ኤሬክት ያደርጋሉ፣ ስፔሻሊ የሆኑ የአካል ክፍሎቻቸው። when they are getting too hot ነገር ግን በጣም ሲሞቃቸው ደግሞ move inside to the shade ጥላ ስር ይገባሉ። move into water or mud ጭቃ ውስጥ ወይንም ውሃ ውስጥ ይገባሉ። በዚህ አይነት መንገድ ነው እነዚህ poikilotherms ሙቀት ሲቀያየር የሰውነታቸውን ሙቀት ስቴብል ለማድረግ የሚሰሩት። ቴምፕሬቸር ኮንትሮል ኢን ሆሚዮተርሞች ላይ ደግሞ ምን ይመስላል? እነዚህ ኮንስታንት ቦዲ ቴምፕሬቸር ያላቸው ናቸው። ሂዩማን ቢንግ አንድ ጉድ ኤግዛምፕል ነው የሆሚዮተርም። our body temperature is controlled by number of physiological mechanisms
which work together to allow us gain or lose heat as we need to እና ሰውነታችን የተለያየ ፊዚዮሎጂያዊ መንገድ አለው ሙቀትን ጌን ለማድረግና ሉዝ ለማድረግ ለመውሰድና ለመልቀቅ ማለት ነውና physiological measures of temperature regulation in homeotherms አንደኛው sweating ነው lab malab when you are hot sweat oozes out when you are hot sweat oozes out of the sweat glands and spreads over the surface of the skin በሚሞቀን ጊዜ ወይንም ሙቀት በሚሰማን ጊዜ ምን ያደርጋል ሰውነታችን በላብ አማካኝነት ወይንም በሰውነታችን ላብ ይወጣል ማለት ነውና sweat is made up of mainly of water and salt በዋናነት ከውሃና ከጨው ነው sweat ላብ የተሰራው but a small amount of nitrogenous wasteም አለው as the water evaporates it cools the skin taking heat from the body ውሃው ኢቫፖሬት በሚያደርግ ከውስጣችን ተኖ ይወጣል ማለት ነው በሚወጣበት ጊዜ ምን ይሆናል ከሰውነታችን ሙቀት ይወጣል በዛው ይቀዘቅዛል ስለዚህ ኩል ያደርጋል ሰውነታችንን ምክንያቱም ሙቀት በዛው በላብ አማካኝነት ስለሚወጣ because water and salt are lost in the sweat when you sweat a lot this can affect your water and iron balance so you need to take more water and ions through drink or food to replace the water and ions which are lost በሚያልበን ጊዜ በላብ አማካኝነት ብዙ ውሃና ሳልት ጨው ሎስ ስለሚያደርግ ሰውነታችን ምን ማድረግ አለብን እንደገና ብዙ ውሃ መጠጣት አለብን ውሃና አየኖችን እነዚህን አየኖችን ሎስት የሆኑትን ለመተካት መጠጣት አለብን ምግብ መብላት አለብንና it is important to remember that sweat itself is not cool and it can only cool you down if it evaporates ላብ ብቻ አይደለም እዚህ ጋር ማስተዋወስ ያለብን ላብ ብቻ ሳይሆን ኢቫፖሬት ሲያደርግ ነው አሁን እኛ ሰውነታችን እንዲቀዘቅዝ የሚያደርገው ኢቫፖሬት ሲያደርግ ከሰውነታችን በላብ አማካኝነት ኢቫፖሬት ሲያደርግ እንጂ ላቡ ብቻ አይደለም እዚህ ጋር ስራውን የሚሰራው in hot humid conditions you may sweat a lot but it won't cool you down because the water can't evaporate ሞቃት ሆኖ እርጥበታማ በሆነ ኮንዲሽን ላይ ብዙ ምን ይሆናል ሊያልባችሁ ይችላል ግን ኢቫፖሬት ስለማያደርግ ከሰውነታችሁ ውሃ ኢቫፖሬት ስለማያደርግ ምን አያደርግም ኩል ዳውን አያደርጋችሁም ወይንም ሰውነታችሁ እንዲቀዘቅዝ አያደርግም in cold weather little or no sweat is formed so as little heat as possible is lost by evaporation በቀዝቃዛው ዌዘር ደግሞ አየሩ ቀዝቃዛ ሲሆን ያው ትንሽ ሊያልባችሁ ይችላል ወይንም ምንም ላያልባችሁ ይችላል ምክንያቱም ሙቀት ምን መሆን የለበትም ሎስት መሆን የለበትም ቀዝቃዛ ኮንዲሽን ከሆነ ከውስጥ መውጣት ስለሌለበት ሌላው vasodilation ነው vasodilation ምንድነው if the body temperature starts to go up the blood vessels supplying the capillaries in your skin dilate so that more blood flows through the capillaries ሙቀት ሰውነታችን ውስጥ ከፍ በሚልበት ጊዜ እዚህ ቆዳ አካባቢ ያሉት የደም ስሮቻችን ምን ይሆናሉ ደም ለማስተላለፍ ይከፈታሉ ካፒላሪዎች ዳይሌት ያደርጋሉ ሰፋ ይላሉ ማለት ነው እዚህ ጋር vasodilation የተባለው ዳይሌት ከሚለው ቃል ነው ዲሌሽን እና ምን ያረጋሉ ከዛ ሰፋ ይሉና ብለድ ቆዳችን ላይ ወይ ቆዳችን ውስጥ ምን ይሆናል ይመላለሳል እና your skin flashes and more heat is lost through radiation from the surface ስለዚህ ቆዳችን አካባቢ ምን ደም ስለሚዘዋወር በዛ አማካኝነት ምን መሆን ይችላል ሂት ሰውነታችንን ለቆ መውጣት ይችላልና this is known as vasodilation and it is particularly obvious in pale skinned people እና vasodilation ይባላል ይሄ ቆዳቸው የነጣ ሰዎች ላይ ይታያል vasodilation ከላይ ቆዳ አካባቢ ዳይሌት ስለሚያደርጉ ካፒላሪዎች የበለጠ ይታያል less blood flows through the slightly deeper vessels in your skin as a result ውስጥ ሰውነታችን ውስጥ ደግሞ ዲፕ በመንገባበት ጊዜ ብዙም የደም ዝውውር አይኖርም ወይንም የደም ፍላው አይኖርም እዚህ ሰርፌስ ላይ ነው ቆዳችን ሰርፌስ ላይ ነው ብዙ የደም ዝውውር የሚኖረው በዛ ሲዘዋወር ቆዳችን ለሰራውንዲንጉ ቅርብ ስለሆነ ሂት ሎስት ይሆናል በዛ
vasodilation ሌላው panting and leaking ነው many mammals have thick furry coats and so cannot evaporate sweat easily from the skin surface even when they are getting hot አንዳንድ ማማሎች ጸጉር አላቸው እንዲሁም ወፈር ያለ ቆዳ አላቸው እና ይሄ ምን እንዳይሆነ ያደርጋቸዋል እንዳያልባቸው ያደርጋቸዋል some animals such as dogs and cats only have sweat glands in small area of the skin such as the feet እንደ ውሻ እንደ ድመት ያሉትን ስናይ ጸጉር ያላቸው እንስሳት ናቸው እነዚህ ብዙም ስዊት ግላንዶች የሉም ላብ የሚወጣበት ግላንዶች የሉም ጥቂት ኤሪያ ላይ እግራቸው ላይ ምናምን ነውና so to increase the amount of heat loss through evaporation these animals may leak themselves coating parts of their bodies with saliva which evaporates and cools them down ስለዚህ እነዚህ እንስሳ ምን ያደርጋሉ ከሰውነታቸው ሙቀት እንዲወጣ ምን ያደርጋሉ ሰውነታቸውን ይልሳሉ ማለት ነው ኢቫፖሬት የሚያደርገው ፓርት በመላስ ሰውነታቸውን በመላስ ኢቫፖሬት እንዲያደርግ ከሰውነታቸው ሙቀት እንዲወጣ ያደርጋሉ they also pant which allows water to evaporate from the moist surface of the mouth and this also cools them down አንዳንዶቹ ያለከልካሉ ከሰውነታቸው ሙቀት እንዲወጣ አፋቸውን በመክፈት ያለከልካሉ ከዛ ከሰውነታቸው ሙቀት ይወጣል ሌላው vasoconstriction ነው ይሄ የቫሶዳይሌሽን ወይንም የቫሶዲሌሽን ተቃራኒ ነው እዚህ ጋር vasodilation ላይ ዳይሌት ነው የሚለው የደም ቱቦዎች ምን ይሆናሉ ይሰፋሉ እዚህ ጋር vasoconstriction ደግሞ ኮንስትሪክት ያደርጋሉ የደም ቧንቧዎች ቱቦዎች ይሄ ደግሞ ምን ሲሆን ነው if your core temperature begins to fall ማድረግ ሲጀምር የውስጣችን ሙቀት በሚቀንስበት ጊዜ ምን ይሆናል blood vessels which supply your skin capillary constrict በሰውነታችን አካባቢ ላይ ያሉ ካፒላሪዎች ወይንም የደም ቧንቧዎች ምን ያደርጋሉ ኮንስትሪክት ያደርጋሉ ስለዚህ ቆዳችን አካባቢ ላይ ያሉት ካፒላሪዎች ኮንስትሪክት ስለሚያደርጉ ብዙም የደም ዝውውር አይሆንም ሙቀት እንዳይወጣ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ flow of blood እዛ ቆዳችን አካባቢ ስኪናችን አካባቢ ይቀንሳል ኮንስትሪክት ስለሚያደርጉ ካፒላሪዎች ስለዚህ this reduces the heat loss through the surface of the skin በቆዳችን አካባቢ lost የሚሆነውን ሂት ይቀንሳል and makes you look paler ደግሞ እንድንነጣ እንድንል ያደርገናል ወይንም ነጣ ቆዳችን ነጥቶ እንዲታይ ያደርጋል ይሄ vasoconstriction this is known as vasoconstriction and it works to keep you as warm as possible vasoconstriction ውስጣችን ከውስጣችን ሙቀት እንዳይወጣ ነው vasodilation ደግሞ እንዲወጣ ነበር ይሄ የvasodilation ተቃራኒ ነው ስለዚህ more blood flows through the deeper blood vessels of your skin as a result ስለዚህ ሰውነታችን ውስጥ ነው blood flow የሚያደርገው deeper blood vessels ውስጥ የደም ስሮች ውስጥ ነው እንጂ ቆዳችን አካባቢ አይደለም ሌላው pillow erection ይሄ ደግሞ pulling the hairs upright ቆዳ አካባቢ ያሉ ጸጉሮች ይቆማሉ ማለት ነው ይሄ በሰዎች ላይ ብዙም ጸጉር ስለሌለ አይታየም ግን እንደዚህ በእንስሳት ላይ ጸጉር ያላቸው እንስሳት ላይ ጸጉራቸው ይቆማልና human beings like other mammals have a layer of hair over their bodies ቢሆንም የሰው ልጆች ላይ ሰውነታቸው ላይ ጸጉር አለ እንደ ሌሎች እንስሳም our hair is very light compared to a dog or a cat ከሌሎች እንስሳ ሲነጻጸር ግን በጣም ትንሽ ነው for example but our bodies still react as if we are furry አሁንም ብዙ ፈር ቢኖረን ወይንም ጸጉር ቢኖረን ሪአክት ያደርጋል በመቆም the hair erector muscles contract ያደርጋል ያ ጸጉሩን ያዘው መስል ወይንም ጡንቻዎቻችን ኮንትራክት ያደርጋሉ in furry animals this pulls the hair upright ጸጉራማ በሆኑ እንስሳት ጸጉራቸው ይቆማል ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል trapping an insulating layer of air which very effective at conserving heat ምን ያደርጋል ሙቀት እንዳይወጣ ያደርጋል ኮንትራክት ስለሚሆን እዚህ ጋር ሄር መስሎቹ ኮንትራክት ስለሚሆኑ ወይንም ስለ ጨምደድ ስለሚሉ ከውስጥ ሙቀት እንዳይወጣ ያደርጋል ኤር እንዳይወጣ ያደርጋል ስለዚህ
our hairs are also pulled upright but we have so little body hair በሰዎች ላይ ግን ብዙም አይታየም ያው ጸጉር ባለው ሰው ላይ ግን እንደዚህ ቆሞ የሚቆምበት ምክንያት ያ ነው ሙቀት ከሰውነታችን እንዳይወጣ ከዛ የሰውነታችን ሙቀት ውስጥ ላይ እንዲቆይ ያደርጋል ሌላው shivering and metabolic responses ነው መንቀጥቀጥ if your core body temperature drops your metabolic rate speed up producing more heat energy so your body temperature starts to go up ሰውነታችን ውስጥ ሙቀት ሲቀንስ ምንድነው ውስጣችን ላይ ሜታቦሊክ ፕሮሰሶች ፍጥነታቸው ይጨምራል ውስጣችን ላይ የሚሰሩ ስራዎች ፍጥነታቸው ይጨምራል ማለት ነው ለምን ሙቀትን ለመጨመር ሲባል ስለዚህ ምንድነው more heat energy produce ያደርጋሉ your liver in particular is involved in this because it is a very large organ which carries out many different metabolic reactions በዚህ ላይ በተለይ የሚሳተፈው ሊቨር ጉበታችን ነው የተለያዩ ሜታቦሊክ ሪአክሽኖች ስለሚካሄዱ እሱ ላይ ጉበታችን ነው የሚሰራው as part of this response you may start to shiver ስለዚህ ለዚህ ምላሽ ምን መሆን እንጀምራለን መንቀጥቀጥ እንጀምራለን ማለት ነው when you shiver your muscles contract rapidly በመንቀጥቀጥበት ጊዜ ምንድነው የሚሆኑት ጡንቻዎቻችን ኮንትራክት ማድረግ ይጀምራሉ እርስ በርሳቸው መኮራመት ይጀምራሉ እና ጡንቻዎቻችን ሲኮራመቱ ደግሞ ምንድነው which involves lots of cellular respiration በሰውነታችን ውስጥ የተለያየ cellular respiration እንዲካሄድ ያደርጋል ያ ሰውነታችን ውስጥ የሚካሄደው respiration ደግሞ more energy released እንዲሆን ያደርጋል በሂት ፎርም ማለት ነው ወይንም በሙቀት ፎርም እና ይሄ የሰውነታችንን ቴምፕሬቸር ራይዝ ያደርጋል እንዲያደርግ ያደርጋል ስለዚህ በመንቀጥቀጥበት ጊዜ ሬስፓይሬሽን ይኖራል ጡንቻዎቻችን ስለሚቆራመጡ ጡንቻዎቻችን ወደ ስራ ገቡ ማለት ነውና ያ ደግሞ ኢነርጂ ይፈልጋል ኢነርጂ በሂት መልክ ይለቀቃል ስለዚህ የሰውነታችን ሙቀት ይጨምራል as you warm up shivering stops ሰውነታችን ሲሞቅ ደግሞ መንቀጥቀጡ ይቆማል but if your core body temperature starts to rise the metabolic rate drops so less heat is produced እንደገና ቴምፕሬቸሩ የሰውነታችን ከጨመረ ውስጥ ላይ ሲካሄድ የነበረው ሜታቦሊክ ፕሮሰሶች ምናምን ድሮፕ ያደርጋሉ ይቆማል ፍጥነታቸው ይቀንሳል ከዛ ብዙም ሂት ፕሮዲዩስድ አይሆንም ማለት ነው ሌላኛው ፋት ሌየር አንደር ዘ ስኪን ነው ቆዳችን ውስጥ ያለው ፋት ሌየር ወይንም እንደ ስብ አይነት ነገር ከቆዳችን ቀጥሎ ያለው subcutaneous fat ይባላል it is important that homeotherms only lose or gain heat when they really need to ሲያስፈልግ ብቻ ነው ሆሚዮተርሞች ሙቀትን ጌን የሚያደርጉት ወይንም ሉዝ የሚያደርጉት so under the surface of the skin is an insulating layer of fat ሰውነታቸው ውስጥ ምን አለ ስኪን አለ ስኪናቸው ውስጥ ፋት አለ ስብ አለ ኢንሱሌት የሚያደርግ የሚሸፍን እና this prevents unwanted loss ይሄ ምን ያደርጋል ያልተፈለገ የሙቀት ማጣትን ይከላከላል ሂት ከሰውነታችን ዝም ብሎ እንዳይወጣ ይከላከላል it is particularly noticeable in animals which live in very cold conditions በጣም ቀዝቃዛ በሆነ አካባቢ የሚኖሩ እንስሳት ላይ የሚታይ ነው እንደ seals whales ያሉ አሳ ነባሪ እንደዚህ የባህር ውስጥ የሚኖሩ እንስሳት the very thick layer of fat under their skin is known as blubber እና ይሄ blubber በመባል ይታወቃል ይሄ ከቆዳቸው ውስጥ ያለ ስብ fat layer blubber በመባል ይታወቃል homeotherms do not only rely on a physiological methods to control their internal body temperature እስካሁን ድረስ ያየነው ነበር ነው የሆሚዮተርሞችን ፊዚዮሎጂካል ሜተድ ነበር ስናይ ነበር ፊዚዮሎጂካል ሜተድ ብቻ አይደለም ሆሚዮተርሞች ቴምፕሬቸርን ኢንተርናል ቦዲ ቴምፕሬቸርን ለመጠበቅ የሚጠቀሙት like poikilotherms they use behavioral method of temperature control እንደ poikilothermoችም behavioral ሜተዶችንም ይጠቀማሉ ቴምፕሬቸርን የሰውነታቸውን ቴምፕሬቸር ለመቆጣጠር some of these methods are similar to those used by poikilotherms አንዳንዶቹ ከፖይክሎተርሞች ከሚጠቀሙት ጋር ተመሳሳይ ነው some are only seen in homeotherms and some are unique to human beings አንዳንዱ ደግሞ
ሆሚዮተርሞችም ላይ የሚታይ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ሰው ላይ ብቻ የሚታዩ አሉ። ለምሳሌ behavioral method of temperature regulation አንደኛ ክሎዚንግ ነው፣ መልበስ። people choose suitable clothes for the weather as we don't have fur or feathers to keep us warm። ያው ሰውነታችን ላይ ጸጉር ስለሌለ ወይንም ላባ ስለሌለ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? አመቺ ልብስ ይጠቀማሉ እንደየ አየር ሁኔታው። we wear warm clothes when the weather is cold። አየሩ ሲቀዘቅዝ የሚያሞቁንን ልብሶች እንለብሳለን፣ ወፈር ያሉ ልብሶችን። and fewer or cooler clothes when the external temperature is hot። ወይንም ቀለል ያሉ ልብሶችን እንጠቀማለን ቴምፕሬቸሩ ሞቃት ሲሆን። ይሄ አንደኛው ክሎዚንግ ነው፣ ቢሄቪየራል ነው። ይሄ ሰውነታችን ራሱ የሚያደርገው ፊዚዮሎጂካል ሳይሆን ቢሄቪየራል መለየት አለብን። ፊዚዮሎጂካል ሰውነታችን ራሱ የሚሰጠው ምላሽ ነው። ቢሄቪየራል ደግሞ ይሄ እኛ ራሳችን የምናደርገው። ሌላው ሲንግ ሼድ ኦር ሼልተር ቤት ወይንም ጥላ መፈለግ። like many other animals people look for shade to keep them cool when it is hot and sunny። ፀሐያማ ሲሆን ሞቃት ሲሆን ሰዎች ወዴት ይሄዳሉ? ወደ ጥላ ስር ወደ ቤት ውስጥ ይገባሉ። and look shelter for cold wet or windy condition to help prevent excess heat loss and keep themselves warm። ቀዝቃዛ በሚሆንበት ጊዜም ቤት በመግባት ራሳቸውን ሊያሞቁ ይሞክራሉ በቀዝቃዛ በእርጥበታማ አየር ጊዜ። for example native male rats live underground in burrows all the time in arid deserts። ለምሳሌ አይጦች እንደዚህ በረሃ ላይ ያሉ የሚኖሩ አይጦች ምን ያደርጋሉ? ጉድጓድ ይቆፍራሉ፣ ቤት ይሰራሉ ማለት ነው። taking high calorie food high calorie ያላቸውን ምግቦች መመገብ in cold conditions አየሩ ሲቀዘቅዝ ማለት ነው። we need to use more metabolic energy to keep warm so we eat high calorie food in cold condition። አየሩ በሚቀዘቅዝበት ጊዜ ቅድም እንዳልነው ውስጣችን ላይ እንዲሞቀን ምን ይካሄዳል? ሜታቦሊክ ሬት የሰውነታችን ውስጥ የሚካሄዱ ሜታቦሊክ ሪአክሽኖች በፍጥነት ይካሄዳሉ። ስለዚህ ብዙ ምግብ መብላት አለብን። ስንመገብ ያንን ምግብ እየተጠቀመ ነው እንግዲህ ሪአክሽኑን ማካሄድ የሚችለው። birds and other mammals do the same። ወፎች እንዲሁም ሌሎች እንስሳትም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያደርጉት። ሌላው hibernation in countries which have very cold winters some homeothermic animals will hibernate። እና አየሩ ቀዝቃዛ በሆነበት አካባቢ አንዳንድ እንስሳቶች ምን ያደርጋሉ? ሃይበርኔት ያደርጋሉ፣ ያንቀላፋሉ፣ ይተኛሉ። they cannot eat enough to keep their body temperature stable through the cold winter። በቀዝቃዛው ክረምት ሰውነታቸውን የሚያሞቅ ምግብ ወይንም ሙቀት የሚጠብቅ ምግብ ላይበሉ ስለሚችሉ ምን ያደርጋሉ? so they sleep through the bad conditions። እንደዚህ በመጥፎ ኮንዲሽኖች ላይ ምግብ ሄደው ማግኘት በማይችሉበት ኮንዲሽኖች ላይ ይተኛሉ። these animals eat a lot and gain a lot of fat before hiding away in a warm nest or burrow and going into a very deep sleep። እነዚህ እንስሳቶች ከመደበቃቸው በፊት ብዙ ይመገቡ ነበር። ስለዛ ፋት አላቸው፣ ሰውነታቸው ስብ አላቸው። ከዛ እንደዚህ ባድ ኮንዲሽን በሚሆንበት ጊዜ ሃይበርኔት ያደርጋሉ፣ ይተኛሉ ማለት ነው። their metabolic rate falls and so does their body temperature። ስለዚህ ሃይበርኔት ሲያደርጉ ሰውነታቸው ውስጥ የሚካሄደው ሜታቦሊክ ሬት ይቀንሳል። ስለዚህ የቦዲ ቴምፕሬቸራቸውም ሙቀቱም ይቀንሳል። they do not wake up until warmer weather of spring arrives with more food for them to eat. for example dormice and hedgehogs in the UK። እና ሞቃት አየር እስኪመጣ ድረስ እና የሚበሉትን ነገር እስከሚያገኙ ድረስ አይነሱም፣ ዝም ብለው ይተኛሉ ማለት ነው ራሳቸውን ለመጠበቅ ሲሉ። ስለዚህ ሃይበርኔሽን አንድ የሙቀት መከላከያ ሙቀት መጠበቂያ መንገድ ነው። ሌላው ደግሞ ኤስቲቬሽን ነው። in hot countries some animals hibernate through the hottest weather as they cannot keep their bodies cool enough። እና በቀዝቃዛ በሞቃት አገራት ደግሞ እንስሳት ምን ያደርጋሉ? ይተኛሉ፣ ሃይበርኔት ያደርጋሉ። ምክንያቱም ይሄን ሆተስት ዌዘር ወይንም የሚሞቅ ዌዘር
መቆጣጠር ስለማይችሉና these animals usually hide themselves underground or under a layer of mud and go into a deep sleep until conditions cool down again ስለዚህ እንስሳቱ ምን ያደርጋሉ ጉድጓድ ውስጥ ቆፈረው ይገባሉ ወይንም ደግሞ ጭቃ ውስጥ ሆነው ይተኛሉ እዛው አየሩ ተመልሶ ወደ ኮል እስከሚቀዘቅዝ ድረስ ኢስት አፍሪካን ላንድ ስኔልስ እነዚህ ስኔሎች የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ አውጣዎች ካንስቲቤት for up to 3 years in times of extreme drought በጣም ድርቅ በሚሆንበት ጊዜ እስከ 3 አመት ድረስ ኤስቲቬት ማድረግ ይችላል እንግዲህ አፈር ውስጥ ሆኖ ወይም መሬት ውስጥ ራሱን ቀብሮ እስከ 3 አመት መቆየት ይችላል አየሩ እስኪስተካከል ድረስ extreme drought ድርቅ በሚሆንበት ጊዜ ሌላው wallowing or bathing ነው some animals cannot lose enough heat through sweating alone to keep their bodies cool enough in hot weather በሚሞቅ ዌዘር ላይ የሚኖሩ እንስሳት አንዳንዶቹ በላብ ብቻ ሙቀታቸውን መጠበቅ ላይ ይችላሉ በስዊት ብቻ ማለት ስለዚህ this is a particular problem for some larger animals ለአንዳንድ ትላልቅ እንስሳት ያለ ፕሮብሌም ነው ችግር ነው ስለዚህ by wallowing in mud or bathing in water the animals cover themselves in water and the water evaporates from the surface of their skin እነዚህ እንስሳት ምን ያደርጋሉ እንዲቀዘቅዛቸው ጭቃ ውስጥ ይገባሉ ወይንም ደግሞ ውሃ ውስጥ ይገባሉ ከዛ ከሰውነታቸው ሙቀት እንዲወጣ ያደርጋሉ cool down ለማድረግ ራሳቸውን elephant and pigs ዝሆኖች እንዲሁም አሳማዎች የሚጠቀሱ ናቸው በዚህ burning fires central heating air conditioning እነዚህ ደግሞ people can change the temperature of their environment ሰዎች የአካባቢያቸውን ሙቀት መቀየር ይችላሉ መቆጣጠር ይችላሉ by burning a fire በሚቀዘቅዝበት ጊዜ እሳት ይለኩሳሉ turning on the heating we can warm things up and reduce the heat we lose ስለዚህ keeping us warmer ስለዚህ እሳት በመለኮስ አካባቢያችንን ሞቃት ማድረግ እንችላለን ቤታችንን ከዛ አየሩ ሞቃት እንዲሆን ማድረግ ይቻላል ለቤት ውስጥና air conditioning is used in some buildings and vehicles to cool the air down if it gets too hot በጣም በሚሞቅበት ጊዜ ደግሞ air conditioning መጠቀም አየሩ በሚሞቅበት ጊዜ ከዛ ያቀዘቅዛል ማለት ነው ስለዚህ ሂት ሉዝ እንዳናደርግ ያደርጋል በሚሞቅ አየር ውስጥ